सत श्री अकाल, सलाम अर्ज है सारे ही देश विदेश के दर्शकों को जिहड़े इस वक्त अकाल चैनल के इस विशेष प्रोग्राम को वेख रहे हैं। जिस तरह पंजाब के विच पिछले दिन एक बहुत मंदभागी घटना घटी है। समूह पंजाबी सिख भाईचारा, भारतीय भाईचारा ये जानना चाहता है कि उगे सिख प्रचारक भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी ढड्डरियां वालियां ते जिहड़ा बीते दिन मंदभागा हमला होया, ये सिर्फ इन्हां ते हमला नहीं, सिख पंथ दीयां मुकद्दस रवायतां लंगर शबील नूं भी शक्की बना दिता कुछ सिरफिरे लोगों ने। जिस तरह इस मंदभागे हादसे दे विच सिख प्रचारक भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी की जान जाती रही है, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सो इस दे विच अपने जज्बात साझे करने के लिए भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी आप जी नाल हाजिर हो रहे हैं। सत श्री अकाल जी, गुरफतेह। वाहे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बड़ा अफसोस है जी जो कुछ वापरिया, संगतां जानना चाहदियां ने ये जिहड़ा मंदभागा हादसा सी, जदों आप जी एक महान कारज प्रचार के लिए जा रहे सी, जदों तुसीं उस शबील ते पुजे जी, उन्होंने तुहानूं अगे होके रोकिया? हाँ जी, अगे वाली गड्डी उन्होंने रोकी। तुसीं फस्ट वाली गड्डी च सी? ना, मैं दूजी वाली जी जी। ते उन्होंने मतलब जिहड़ा आउंदियां तुहानूं की पहला ऑफर किया? नहीं, उन्होंने पहली गड्डी नूं पुछया फ्रूटियां वगैरह और कोक वगैरह हाथ च फड़े सी, बाबा जी कित्थे ने? अच्छा जी। जदों इन्होंने अज दसिया ही नहीं तो उन्होंने पिछे नज़र मारी तो दिस गया मैं पिछली सीट ते बैठा सी और अगे वाली सीट ते भुपिंदर सिंह जी भाई भुपिंदर सिंह जी बैठे सी। हम ज़्यादातर मैं पिछे बैठदा, कदे कदे मैं अगे भी बैठदा। पहला मैं अगे ही बैठदा सी, हमेशा 15 साल तो मैं अगे अगली 4 लोग सी तुहाडे नाल भी बैठे सी? मेरे नाल एक सिंह बैठा सी ड्राइवर, तो अगे फिर वो बैठे सी भुपिंदर सिंह। वो प्रचारक ने बड़े चंगे वधिया प्रचारक सन, गुरमत दा प्रचार करते सी। उस दिन उन्होंने मैं कहा कि तुसी अपनी गड्डी च रहन दो, मेरे नाल आ जाओ, आपां इकट्ठे बैठते हैं, गल्लां बातां करते चलांगे। मैं अपने नाल बिठा लिया सी। जदों उन्होंने वेख लिया कि गड्डी आ गई, उन्होंने रौला पा गया आ गए समान जिहड़ा हत्थां च फड़िया सी, ट्रेयां वगैरह उत्थे सिट दित्तियां, कोक वगैरह और फ्रूटियां वगैरह सी। ते उस वेले जाके उन्होंने कुहाड़ियां लै आंदियां। मतलब शीशा तुसी नहीं खोलिया कुछ? नहीं, मैं तो इन्ना ही वेख, पहली गड्डी तो वेखण सार उन्होंने ललकारा मारिया, सारे बंदे एकदम आ गए। पहले बंदे वाली गड्डी नूं टुट के पए जां सारियां नूं पए हो? 5 बंदे अगे 5-7 बंदे पिछे, मेरे वाली गड्डी नूं घट तो घट 15 बंदे हो। टारगेट उन्हां नूं पता लग गया सी कि तुसीं बिल्कुल इस गड्डी 'च। उन्होंने सब तो पहला स्प्रे छिड़की जो कि शीशियां दे उत्ते भी दिस ना सके, गड्डी भजा ना सकण। फटाफट ड्राइवरां ने उन्हां दियां गड्डियां अगे लातियां, 2 गड्डियां अगे 1 गड्डी पिछे, भी गड्डियां बाहर ना निकल सकण। शहर सी, जाम सी, पब्लिक भी सी उत्थे बहुत, पर उन्होंने परवाह ही नहीं की किसी की। पहली गोली जिहड़ी चली वो शीशे दे विचों दी सी जां किस तरह? उन्होंने सब तो पहला स्प्रे छिड़की। दूजे नंबर वाले आए, उन्होंने कुहाड़ियां दे नाल टायर पाड़े मेरी गड्डी दे। अच्छा जी। टायर पाड़न तो बाद भी गड्डी भज नहीं सकेगी। उस तो बाद उन्होंने रोड दे नाल शीशे तोड़े, सारियां गड्डियां दे शीशे तोड़े। मेरी गड्डी दे शीशे तोड़न तो बाद फिर उन्होंने गोली चलाई। जदों पहली गड्डी ते हमला होया तां उदों तुहाडे नाल दे जिहड़े सिंह ने वो सतर्क नहीं होए? तुसीं अपना रिवाल्वर होया? नहीं, उन्होंने इकट्ठा ही 3 गड्डियां ते हमला कीता। बिल्कुल हमला इकट्ठा कीता सी। कल्ली गड्डी नूं उन्होंने 5 गिणे होए सी भी तूं इत्थे इदां प्रॉपर सी। पहली गड्डी ते भी फायरिंग होई जदों तुहाडी ते होई? उस तो पहला? हाँ, पहली गड्डी दे उत्ते नहीं फायरिंग होई, उन्होंने होई होवेगी पर उस वेले नहीं होई। ज़्यादातर मेरी गड्डी ते फायरिंग होई और पिछे वाली गड्डी। तुसीं पहली गड्डी नूं साइड मार के निकले? जदों उन्होंने एकदम गोली चलाई तो जिहड़ा शूटर उन्हों का हायर किया होया बंदा सी, तो दब्बियां वाला परना बन्निया होया सी। अच्छा जी। उहदे हत्थ च राइफल सी, उन्हें सीधा जिहड़ा सी चिट्टी पग, क्योंकि दस्तारां सेम बन्नियां होईयां सी। हाँ जी, हाँ जी। ते उन्होंने शायद भुलेखा लगा, उन्हें मैं लम्मा पिया एकदम थल्ले पै गया, तो उन्हें फिर उस अगे वाली सीट नूं निशाना बनाया। चेहरा मोहरा भी भाई साहब नाल तुहाडा काफ़ी रलदा सी? साइड तो जे वेखदे तां मूँह नेरा सी ना, लगदा नहीं, काफ़ी चेहरा रात नूं पता भी नहीं लगता भी पग दिस गई। उन्हें फिर इत्थे मेरा ख्याल तुसीं फिर अपनी गड्डी किस तरह कड्ढी उत्थों? पहली नूं साइड करके जां किदां? वो गड्डी जदों पिछे वाले ड्राइवर ने गड्डी एकदम लियांदी, दुबारा जदों मेरे वाल पासे गोली चलाण लगा, उन्हें पिछे वाले पासे जोर नाल गड्डी लंघा के, जो गड्डी मेरे साइड तो लंघाई तो सारे तुहाडे वाली साइड तो गड्डी पिछे हटना पिया, पिछे हट गए। वो अगे जाके गड्डी च उन्हें गड्डी मारी, उन्हां दी गड्डी, साडी गड्डी। अच्छा, तुहाडे वाली च? अच्छा। वो गड्डी ने फिर अगे गड्डी नूं धक्किया, अच्छा, अगे वाली नूं। वो गड्डी उन्हें फिर बैक कीती,
ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਇਹ ਟੋਟਲ 5 ਮਿੰਟ? ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ, 12-15 ਮਿੰਟ ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਵੈਸੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 150-200 ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ 30-40 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੋਲੀ 150-200 ਚੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ 150 ਤੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਟ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਪਰ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਸਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਫਟੇ ਸੀ? ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਰਿਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕੀ ਗਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-6। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਆ ਗਈ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ? ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ? ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੋੜ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੋੜਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਲਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 3 ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1 ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਟਾਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ? ਟਾਰਚਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਬਚੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਟਾਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਦਸਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। 4-4 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਰੂਹ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਲ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਲੱਗਣੀ? ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ, ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਾਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਗੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬੀਲ ਲਾਓ ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਕ ਹੈ, ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ? ਇੰਨੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਪਟੀ CM ਆਏ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 9 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, 4 ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਫੜੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ 4, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੌਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੱਪ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਫਸੋਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਓ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਓ, ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਮਨਾਓ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ Official ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੂਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ IBN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਡੀਆਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਹਰ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੋ, ਭਰਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲਸਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਮਾਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਜਥੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਮਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਮਾਲਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਜੀ। ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਦਿਓ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੋ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੁੜਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਬਣਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵੀ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਡਰਦੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਡਟ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੁੰਮੇ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲਈ, ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ। ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਔਰ ਧਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਣਾ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ। ਜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਡਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ,
तो मैं इन्होंने कहना कि तुसी अखबार विच पेपर च बयान दिओ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਖੌਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਪਰਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।